तो आप अजे तक पढ़े सी सारे प्रोटीन सिंथेसिस वाले ड्रग्स पढ़ रहे हैं आप ਜਿਹੜੇ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ प्रोटीन सिंथेसिस ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੈਟਰਾ ਤੇ ਐਮਫੈਨੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਮਾਈਨੋਗਲਾਈਕੋਸਾਈਡਸ ਵੀ ਹੈਵ ਕਵਰਡ। ਲੈਫਟ ਇਜ਼ ਮੈਕਰੋਲਿਡਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ याद कर लो तो पहले टेट्रासाइक्लिन इज ब्रॉड स्पैक्ट्रम ड्रग, ग्राम पॉजिटिव नैगेटिव प्रोटोजोआ सब ते एक्ट करती है, बैक्टीरियोस्टैटिक है। ठीक है, इत्थे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स नालों अपने 3 डिफरेंस बन गए। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की सीगे नैरो, ओनली ग्राम नेगेटिव, मेनली ग्राम नेगेटिव, सीडल। ठीक है, दोनों 30S वाले ने। ट्रिक अप पढ़ी सी बाय 30S एंड सेल एट 50S। तो 50S वाले एम्फेनिकोल, सो दिस इज़ 30S एंड दिस इज़ 50S। तो गोल्डन मोल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मिली सी आपां नूं स्ट्रैप्टोमाइसिस ऑरीफेशियंस तो, जो कि गोल्डन कलर सॉयल तो मिलिया सीगा। तो उस तो बाद फस्ट ब्रॉड स्पैक्ट्रम पढ़ लिया, बैक्टीरियोस्टैटिक है पढ़ लिया। सब तो पहले कितों मिली? एक्टिनोमाइसिटीज, स्ट्रैप्टोमाइसिस ऑरीफेशियंस तो। ठीक है, OTC है मतलब ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन होंगी है। डॉक्सी ते मीनोसाइक्लिन्स जिहड़ियां ने ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इफेक्ट करती हैं बिकॉज देर हाईली लिपिड सोल्यूबल तो एक्शन लंबा होंदा है। ठीक है, बेंजामिन ने, सर बेंजामिन ने क्लोरोटेट्रासाइक्लिन डिस्कवर की सी। ये चल रखना है कि फूड मिल्क या वो एंटासिड की गल नहीं कर रहे, पर उन नॉर्मली ये की करती है डाइवलेंट तो ट्राइवलेंट कटाइनस नाल मिलके चिलेशन कर देती है, चिलेट्स बनाती है। जबकि डॉक्सी तो मीनोसाइक्लिन्स चिलेशन नहीं करते। तो यदा एक्वा सोल्यूशन स्टेबल नहीं होंदा, इसलिए आप प्रोपेलिन ग्लाइकोल या फिर पॉलीविनाइल पैलोडीन यानी कि कोई ना कोई व्हीकल नाल दिंदे आ स्टेबलाइजर, ताकि इसकी स्टेबिलिटी बनी रहे तो इसकी हाफ लाइफ ज़्यादा हो। ठीक है, हम यदि हाफ लाइफ की आप ड्यूरेशन की गल करिए तो इट इज़ सिल SIL। ठीक है, सेल मतलब शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। तो ड्यूरेशन इज़ हाफ लाइफ घट 8 घंटे तो 8 तो 16 घंटे है, तो मोर देन 16 घंटे है। तो छोटा कौन है? कोट, क्लोटेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी ते टेट्रा। इंटरमीडिएट विच डीमैक्लोसाइक्लिन, इट इज़ अ नैचुरल प्रोडक्ट। तो लॉन्ग एक्टिंग च आ गए डॉक्सी ते मीनो, जो कि CNS इफेक्ट्स करती ने। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की है? पहला मैकेनिज्म इज कि टेट्रासाइक्लिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंडर एंटर करेगी वाया 2 ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। वन इज पैसिव डिफ्यूजन, अदर इज एक्टिव वाया एनर्जी डिपेंडेंट कैरियर मीडिएटेड सिस्टम्स। तो पैसिव किदा होंदी है? चैनल या पोर इन द थ्रू। सेकेंड इज टेट्रासाइक्लिन जो है बाइंड करती है विद द बैक्टीरियल सेल, तो बाइंड कर जाएगी विद 30S राइबोसोम। 30S ना जो बाइंड करती है, सो इट प्रिवेंट्स द बाइंडिंग। मतलब 30S नाल जो बाइंड करेगी ये रिवर्सिबली, जी बाइंडिंग है इनू आप इंपेयर करना है। मतलब जो टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरियल सेल बाइंड किया 30S सब यूनिट नाल, ठीक है, हुण ये जो कंपलैक्स बन गया ये प्रिवेंट करेगा कि हुण वो TRNA ना बने। ठीक है, वो TRNA ना बने फिलहाल, वो उस तो बाद mRNA ना बने, प्रोटीन नहीं बनेगा, अमाइनो एसिड्स नहीं बननगे, ये सारे सिंथेसिस नूं रोक दिंदी है। सो इट फॉर्म अ कॉम्पलैक्स बाय बाइंडिंग टू 30S। ठीक है, ये 2 हो गए, जाएगा अंदर, उस तो बाद रोक के आएगा। ठीक है, अगर बहुत हाई कंसनट्रेशन शेड्यूल बैक्टीरियो शेड्यूल भी हो जाता है, पर इट इज़ बैक्टीरियोस्टैटिक। हुण अगर आप गल करिए यदि टैट्रासाइक्लिन की रजिस्टेंस की, तो रजिस्टेंस किद्दां देखो आप सब तो पहले पढ़े अमाइनोग्लाइकोसाइड के रजिस्टेंस आ गई सी। किद्दां रजिस्टेंस आती है? देखो, या तो साइटोप्लाज्म के अंदर जा ही नहीं पा रही बेचारी, बाहर निकली जा रही है, तो अंदर एक्शन नहीं हो रहा। दूजा एंजाइम्स उन्होंने खत्म करी जाते हैं। दूजा तो टारगेट ही बदल गया। ठीक है, 30S की जगह किसी और बाइंड कर गया मान लो, तो राइबोसोमल प्रोटेक्शन वो नाल दा कोई ड्रग आ गया जो उन्होंने कॉम्पलीटली इनहिबिट करता है। हुण इंपॉर्टेंट गल की है, हाँ आप पढ़ लिया, इट इज़ रिड्यूस्ड बाय प्रेजेंस ऑफ फूड स्पैशली मिल्क, क्योंकि मिल्क तो मिल्क प्रोडक्ट्स के विच कटाइनस होंदे ने, तो कटाइनस की चिलेशन हो जाती है। उरे आपां की पढ़िया सीगा भी ये चिलेट बनाउंदा है फूड मिल्क के एंटासिड्स नाल। एब्जॉर्प्शन घट जाएगी, तो इनसॉल्यूबल चिलेट्स बनते हैं।
ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਪਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਰ ਉਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰ ਉਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਿਲੇਟਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਓਰਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਲੋਸਟ੍ਰੀਡੀਅਮ ਡਿਫਿਸਲ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇੰਟਰਾਮਸਕੂਲਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਾਵੇਨਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਨੈਕਰੋਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਡੌਕਸੀ ਅਤੇ ਮੀਨੋ, ਇਹ ਬਲੱਡ ਬ੍ਰੇਨ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਿਡ ਇਰਰੀਵਰਸੀਬਲੀ ਇਨ ਦ ਗਰੋਇੰਗ ਬੋਨਸ, ਡੈਂਟਿਨ, ਇਨੈਮਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਚਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪਲਸੈਂਟਲ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਆਰ ਚਿਰੈਲੋਜੈਨਿਕ। ਅਤੇ ਇਹ 'ਚ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਐਡਵਰਸ ਇਫੈਕਟਸ, ਕਲੋਸਟ੍ਰੀਡੀਅਮ ਡਿਫਿਸਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਐਨੋਰੈਕਸੀਆ ਵਗੈਰਾ, ਡਾਇਰੀਆ, ਨੌਜ਼ੀਆ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਟੀਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਨੈਮਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਲਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੈਟਰਾਸਾਈਕਲਿਨਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਔਰਥੋਫੋਸਫੇਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੈਲਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਿਸਕਲਰੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੰਦ ਪੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੰਦ ਬਰਾਊਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟੈਟਰਾਸਾਈਕਲਿਨਸ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ, ਸਾਡੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਡਿਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਲੇਡ ਹੋਊਗੀ। ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਇਓਟੌਕਸਿਕ ਹੈ, BUN ਦੇ ਲੈਵਲਸ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਫਰੋਟੌਕਸਿਕ ਹੈ, ਇਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਡਰਗ, ਅਗਰ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਡਰਗ ਖਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫੈਂਕਨੀ ਲਾਈਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੈਂਕਨੀ ਲਾਈਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੂਕੋਜ਼, ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਹੋ ਗਏ, ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੋਸਫੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਯੂਰਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਗੈਟ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਡ ਇਨਟੂ ਦ ਯੂਰਿਨ, ਰੀਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਡਰਗ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕੁਛ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਡਰਗ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਡਰਗ ਯੂਰਿਨ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੰਦ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ 'ਤੇ ਟੈਟਰਾਸਾਈਕਲਿਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੰਦ ਪਹਿਲੇ ਪੀਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਟਰਾਸਾਈਕਲਿਨ ਇੱਕ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਔਰਥੋਫੋਸਫੇਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਲਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਪਰਮਾਨੈਂਟ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਡਰਗ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਟਾਸਿਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਚਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਕਟੀਰੀਸੀਡਲ ਐਕਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਬੈਕਟੀਰੀਓ ਸਟੈਟਿਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਸੀਡਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਨੀਸਿਲਿਨ, ਸੈਫਲੋਸਪੋਰਿਨ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋਸੋਮਲ ਐਨਜ਼ਾਈਮਸ ਇੰਡਿਊਸਰ, ਫੀਨੋਬਾਰਬੀਟੋਲ ਅਤੇ ਫੈਨੀਟੋਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਟੈਟਰਾਸਾਈਕਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੀਡਿੰਗ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਗ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਐਕਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਟੈਟਰਾ, ਕਲੋਟੈਟਰਾ ਅਤੇ ਆਕਸੀ ਟੈਟਰਾ। ਕਲੋਟੈਟਰਾ ਇਜ਼ ਅ ਗਰੋਥ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਇਨ ਦ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਐਨੀਮਲ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਲੋਟੈਟਰਾ ਇਜ਼ ਦ ਗਰੋਥ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਇਨ ਦ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਐਨੀਮਲਸ। ਡੌਕਸੀਸਾਈਕਲਿਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਐਹਰਲੀਚੀਓਸਿਸ, ਸਿਟਾਕੋਸਿਸ, ਐਨਾਪਲਾਜ਼ਮੋਸਿਸ ਅਤੇ ਬਰੂਸੈਲੋਸਿਸ। ਲੌਂਗ ਐਕਟਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਡੌਕਸੀ ਜਾਂ ਮੀਨੋ, ਠੀਕ ਹੈ। IV ਰੈਪਿਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਲੈਪਸ ਐਂਡ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ CSF ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵੈਟਨਰੀ ਵਿੱਚ ਟੈਟਰਾਸਾਈਕਲਿਨਸ ਦਾ ਕੀ ਚਿੱਠਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਟਿਕ ਬੌਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਅਤੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਨਲ ਕਫ ਅਤੇ ਐਹਰਲੀਚੀਆ ਵਗੈਰਾ। ਮਿਲਕ ਵਿਡਰੋਲ ਟਾਈਮ, ਮਿਲਕ ਵਿਡਰੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਬਾਈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਚਿਲੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮਿਲਕ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਵਿਡਰੋਲ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। IV IM ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਕਰੋਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਓਰਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਚਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਟੀ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਟ੍ਰੇਟਸ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਲੇਰੀਆ ਬਵੇਸ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ, ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਫਲੋਰੋਸੈਂਸ, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੀਲੀਨੀਏਟਸ ਦਾ ਟਿਊਮਰ ਐਂਡ ਨੈਕਰੋਟਿਕ ਟਿਸ਼ੂ ਬਾਈ ਫਲੋਰੋਸੈਂਸ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਟਿਊਮਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਿਸ਼ੂ ਨੈਕਰੋਸਿਸ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਫਲੋਰੋਸੈਂਸ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਫਲੋਰੋਸੈਂਸ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਈਕਰੋਫਲੋਰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਸੋਫੇਜਲ ਸਟ੍ਰਿਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਈਸੋਫੇਜਸ ਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੰਦ ਡਿਸਕਲਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰਿੰਗਰ ਲੈਕਟੇਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿੰਗਰ ਲੈਕਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਚਿਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਾ ਦੇਗਾ ਹੋਰ। ਅਤੇ IV ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦਾ ਰੈਪਿਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੋਲੈਪਸ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇੱਥੇ ਹੈਰਲੀਚੀਆ ਲਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਰੂਸੈਲਾ ਲਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇੱਥੇ ਬਰੂਸੈਲਾ ਇਨ ਹਿਊਮਨਸ। ਹੁਣ ਬਰੂਸੈਲਾ ਇਨ ਹਿਊਮਨਸ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਸ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਦਾ ਸਬ ਯੂਨਿਟ ਸੀਗਾ, ਆ ਟੈਟਰਾਸਾਈਕਲਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਟਰਾਸਾਈਕਲਿਨ ਉਰੇ ਬਾइंड कर गई। ਹੁਣ ਆ TRNA ਅੱਗੇ बनना ही नहीं, जो TRNA ਬਣੂਗਾ नहीं प्रोटीन नहीं बनेगा राइट। ਤਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਓਸਟੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਗਰੋਥ ਆਈਕੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਮਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਿਲ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਥਿੰਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲਿਨ ਹੁੰਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਓਸਟੈਟਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਇਨਹਿਬਿਟ ਦ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਦ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ। ਲਾਈਪੋਫਿਲਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਲਟੀਵੈਲੈਂਟ ਕੈਟਾਇਨਸ ਇਹਦੀ ਚਿਲੇਸ਼ਨ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੈਲਸੀਫਾਈਂਗ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਬੋਨਸ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫੋਟੋ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਟੌਕਸਿਟੀ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਡੌਕਸੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਫੈਮਪਿਨ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਫੈਮਪਿਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਲਦੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋ ਅਤੇ ਜੈਂਟਾ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਰੂਸੈਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੈਕਿਓਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹ ਛੁਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਟੈਟਰਾਸਾਈਕਲਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੈਟਰਾਸਾਈਕਲਿਨ ਤੇ ਐਮਫੈਨੀਕੋਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਸਟਾਰਟਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਉਂਦਾ ਕਲੋਰਮਫੈਨੀਕੋਲ ਅਤੇ ਥਾਇਮਫੈਨੀਕੋਲ, ਫਲੋਰਫੈਨੀਕੋਲ, ਤਿੰਨ ਡਰੱਗਸ ਨੇ। ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਮਾਈਸਿਸ ਔਰੋਫਿਸ਼ੀਅਨਸ, ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਮਾਈਸਿਸ ਵੈਨੇਜ਼ੂਲੇ। ਇਹ ਬ੍ਰੌਡ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰੌਡ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਰੋਬਿਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਪੈਸਿਵ ਔਰ ਐਕਟਿਵ। ਪੈਸਿਵ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਕਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਿਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ ਸਿਸਟਮ। ਇੱਕ ਪੈਸਿਵ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਐਕਟਿਵ 'ਚ ਵੀ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਕੈਰੀਅਰਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਿਡ ਆ ਗਿਆ। 30S ਨਾਲ ਬਾइंड ਕਰਦੀ ਹੈ, 50S ਨਾਲ ਬਾइंड ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ CNS 'ਚ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰਫ ਡੌਕਸੀ ਤੇ ਅਮਾਈਨੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ CNS 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਨੀਮਲੀ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਜ਼, ਇਹ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਜ਼ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਰਿਨ 'ਚ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਡੌਕਸੀ ਅਤੇ ਅਮਾਈਨੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਏਗੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂਰਿਨ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਫੈਨਕਨੀ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਰੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਐਮਫੈਨੀਕਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰੇ ਬੇਬੀ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੇ ਬੇਬੀ ਸਿੰਡਰੋਮ। ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਐਮਫੈਨੀਕਲਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਮਾਈਸਿਸ ਕਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵੈਨੇਜ਼ੂਲੀ, ਸਾਲਮੋਨੇਲਾ ਟਾਈਫਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਡਰੱਗ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਸੈਮੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗਸ ਨੇ ਕਲੋਰਮਫੈਨੀਕਲ, ਥਾਇਮਫੈਨੀਕਲ ਅਤੇ ਫਲੋਰਫੈਨੀਕਲ। ਹੁਣ ਹਿਊਮਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਫ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਥਾਇਮ, ਅਤੇ ਰਿਸਕ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਕਲੋਰਮਫੈਨੀਕੋਲ। ਅਤੇ ਵੈਟਨਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਲੋਰਮਫੈਨੀਕੋਲ, ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਫਲੋਰਫੈਨੀਕੋਲ। ਤਾਂ ਵੈਟਨਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫਲੋਰਫੈਨੀਕੋਲ। ਕਲੋਰਮਫੈਨੀਕੋਲ ਹਿਊਮਨਸ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਐਨੀਮਲ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਖਾਏਗਾ ਫੂਡ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਨੀਮੀਆ ਕੌਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੋਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਲਿਪਿਡ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ CNS ਟੱਪ ਜੂਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਟਾਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ। ਰਿਊਮੀਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਓਰਲੀ ਦਈਏ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਊਮਨ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋਫਲੋਰਾ ਇਹਦਾ ਨਾਈਟਰੋ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਆਦੇ 'ਚ ਨਾਈਟਰੋ ਗਰੁੱਪ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦੇਗਾ ਸਾਡਾ ਰਿਊਮਨ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋਫਲੋਰਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਟਿਸ਼ੂ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। CSF, CNS, ਐਕੋਸਿਊਮਰ, ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਪੋਫਿਲਿਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ CNS ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਓਬਵੀਅਸਲੀ। ਐਕਸਟੈਂਸਿਵਲੀ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਜ਼ ਲਿਵਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਾਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਾਇਆ ਗਲੂਕੋਯੂਰੇਨਾਈਡ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲਿਵਰ, ਫੀਟਲ ਦਾ ਲਿਵਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਰੱਗ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗ੍ਰੇ ਬੇਬੀ ਸਿੰਡਰੋਮ। excretion is through urine and bile. Enterohepatic circulation which may prolong the half life. Enterohepatic circulation ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਬਿਕਾਜ਼
ਗਲੂਕੋਰੋਨਾਈਡ ਕੌਨਜੂਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਓਨੇਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਜਲਦੀ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗਰ ਇਨ ਨਿਓਨੇਟਸ, ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕਾਫ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗਲੂਕੋਰੋਨਾਈਡ ਟਰਾਂਸਫਰੇਜ਼, ਇਹ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਫੋਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਟ। ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਫੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਜ਼ਾਈਮ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਾਫ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫੋਲ 'ਚ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਘੋੜਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੈ, 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੈਨੀਕੋਲਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਡਰੱਗਸ ਨੇ, ਥਾਇਮਫੈਨੀਕੋਲ, ਕਲੋਰਮਫੈਨੀਕੋਲ, ਫਲੋਰਫੈਨੀਕੋਲ। ਵੈਟਨਰੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਲੋਰਫੈਨੀਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬਾਇਓ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਲਾਈਸਿਸ ਨਾਲ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਇਆ ਗਲੂਕੋਯੂਰੋਨਾਈਡ ਕੌਨਜੂਗੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸਟਰਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਲੂਕੋਨਾਈਡ ਕੌਨਜੂਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਟਿਸ਼ੂ ਸਾਰੇ ਟਿਸ਼ੂ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਬੋਵਾਈਨ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫॉर BRD, ਸਾਲਮੋਨੈਲੋਸਿਸ ਪੋਲਟਰੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਵਿੱਚ ਸੈਪਸਿਸ ਵਾਸਤੇ, BRD ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ।